नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आपण माने द्वितीय पाली माणबसा गुरुवार करूछंती तो एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु कारण आजिर एही भिडियो रे आपण माने जानि परिबे जे द्वितीय पाली गुरुवार रे आपण माने कोन करिबा उचित एवं कोन न करिबा उचित एवं किपरि भाबरे आपण द्वितीय पाली रे माँ लक्ष्मी को पूजा करिबा उचित। तो सांग माने एही द्वितीय पाली को समस्ते अपेक्षा करी रही थांती कारण प्रथमाष्टमी परे मांकर प्रथम थर पाई माण बसिबो। तो एही द्वितीय पाली माणबसा रे मांकर अति प्रिय रंग हेउछि हलदिया। तेणु हलदिया रंगर गेंडू फूल सोरिष फूल ए सबुर पूजा हेबो। ता सहित पद्म फूल मध्य मांकर सबुठारु अधिक प्रिय होइताए। तो विभिन्न फूलरे मांकर माण बसाइबे एवं विशेष करी आपण जदि मांकर पद्म फूल लागी करंती तो एहा सबुठारु अधिक भल होइताए। मात्र मने रखिबे जे आपण कन्यर फूल केबे भी मां को लागी करिबे नाही। अपराजिता फूल मध्य मां को देबे नाही। एही पवित्र गुरुवार दिन रे प्रत्येक सधवा नारी माने लाल रंग किंबा धला लाल किंबा हलदिया रंगर साड़ी पिंधिबा उचित। ध्यान देबे धला साड़ी रे किंबा हलदिया साड़ी रे जेमिति लाल रंगर कौनसी बॉर्डर किंबा प्रिंट रहिथिबा उचित। संपूर्ण धला रंगर साड़ी पिंधिबा उचित नुहे। सांग माने गुरुवार दिन शरीररु आपण कौनसी भी अलंकार काढ़िबा उचित नुहे। एपरी करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणको गृह छाड़ी चाली जाइथांती। विवाहिता नारी माने शरीररु मंगलसूत्र शंखा कानफुल झुंटिया इत्यादि केबे भी खोलिबा उचित नुहे। सांग माने जेउ नारी माने सदा सर्वदा निजकु परिष्कार परिच्छन्न रखिथांती एवं निजकु भल भाबरे सज्जित करिथांती सेमाने माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होइथांती। तेबे सांग माने गुरुवार दिन आपण निश्चित भाबरे लाल अलता सिंदूर चूड़ी गहना इत्यादि पिंधि निजकु भल भाबरे सजाई माँ लक्ष्मी को जेपरी भल लागे आपण निजकु सेहीपरि भाबरे सजाई होई पवित्र होई माँ लक्ष्मींकर माणबसा पूजा करिबा उचित। मने रखंतु आपण गुरुवार दिन व्रत रखुछंती जदि सेही दिन आपण काहाकू गाली दियंतु नाही अपमान करंतु नाही मिछ कुहंतु नाही किंबा स्वामी सासु ससुरंग सहित कली झगड़ा करंतु नाही। एही सबु जदि आपण ए सबु काम करंती तेबे गुरुवार व्रतर कौनसी भी फल आपण को प्राप्ति होई न थाए। मने रखंतु बासी सेजरे सोइबा किंबा दिन समय रे गुरुवार रे सोइबा उचित नुहे। केवल गुरुवार रे ही नुहे एपरी कौनसी भी व्रत किंबा पूजा रे आपण दिन रे सोइबा उचित नुहे। सांग माने गुरुवार दिन मुंडो धोई केश कुंडाइबा उचित नुहे कारण प्रसाद तैयारी होइथाए। घरे माँ लक्ष्मी बसी थांती तेणु चारिआडे अड़ुआ चुटी पड़िबा उचित नुहे। तो आपण केवल केश को कुंडाई गंठी पकाई देबा उचित। ता पूर्व दिन अर्थात बुधवार दिनरु ही आपण निजर मुंड सफा करि नेबे। गुरुवार दिन केवल आपण पानी हाथ मारी देबे। एमिति कि गुरुवार दिन आपण मुंड को कुंडाइबा मध्य उचित होई न थाए। मने रखिबे गुरुवार दिन कदापि भी आपण कला रंगर साड़ी कला रंगर चूड़ी कला टिकिली ए सबु पिंधिबा उचित नुहे। कला रंग शनिदेवंक अति प्रिय होइथाए। कला वस्त्र पिंधिले शनि ग्रह आकर्षित होइथांती एवं नकारात्मकतार मध्य प्रतीक बोली माना जाइथाए। सेथिपाई कला रंग पिंधिबाकू मना करा जाइथाए एवं मां को कला रंग मध्य पसंद होई न थाए। मने रखंतु आपण मां को पूजा रे केबे भी मंदार फूल अपराजिता फूल ए सबु लागी करिबा उचित नुहे। आपण गुरुवार दिन पूर्व ठारू अर्थात बुधवार दिन ठारू खटुली पीढ़ा सेर माण से सबु
ଚିତାକୁ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇବା ପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଗୋଟେ ଭଲ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ତାପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଚିତା ପକାଇ ଦେବେ। ଚିତା ପକାଇକି ରଖି ଦେଇଥିବେ। ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଏହି ଚିତା ଦେବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ପୂଜା ଘରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଖଟୁଳି ବସାଇବେ ସେଠି ଆପଣ 16 କୋଠି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଙ୍କି ଦେଇଥିବେ। ମାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁକରେ ମଧ୍ୟ ଚିତା ପକାଇ ଦେଇଥିବେ। ସିନ୍ଦୁକରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗହଣାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖିବେ, ସିନ୍ଦୁକରେ ଆପଣ ମାଙ୍କର ଶଙ୍ଖା, କାନଫୁଲ, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଏହିସବୁର ଚିତା ପକାଇବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛୁତକ, ମୃତକ ଏବଂ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଗୁରୁବାର ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଶରୀର ପବିତ୍ର ନଥିବାରୁ ମାଣ ବସାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ନାହିଁ। ମାସିକ ଧର୍ମର 5 ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ବନାଇ ପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘରେ କାହାର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷିକିଆ ଯାଇନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଘରେ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ। କାରଣ ମାଣ ବସିବା କେବେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେମିତି କିଛି ବର୍ଣ୍ଣିତ ନାହିଁ କି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ କିଛି ପୂଜା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ କିମ୍ବା ଏରିଆରେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ସେମିତି ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ମାଙ୍କର ପାଦ ଚିତା ପକାଇ ମନରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଧିକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଯିବା ପରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପରୁହାଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଘରେ ମାଣ ବସା ଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଘରକୁ ନୂଆ ଧାନ, ବିରି ଆସିଥାଏ। ତା ପରଠାରୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିରେ ଚିତା ପଡ଼ିଥାଏ। ପିଠା, କ୍ଷୀରି, ଖେଚୁଡ଼ି ହେବା ସହିତ ନୂଆ ଧାନରେ ମଧ୍ୟ ମାଣ ବସିଥାଏ। ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ହିଁ ମାଣବସା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ବିଧି ରହିଛି ସେମାନେ ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ମାଣ ବସାଇବେ। ମାଣ ବସାଇବା ପାଇଁ ଧାନ ହେଉଛି ବାସୁମତୀ ଧାନ, ଶାରଦା ଧାନ କିମ୍ବା ଦେଶୀ ଧାନରେ ମାଣ ବସିଥାଏ, ଯାହାର ରଙ୍ଗ ଶୁକ୍ଳ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜର ମାଣ ଧୋଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା କରି ଗୋବର ଲିପିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ସହିତ ଘରର ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣ ଝୋଟି ମଧ୍ୟ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆପଣ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ଯଦି ଅଳନ୍ଧୁ ଲାଗିଛି ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ିକି ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ କୌଣସି ବି ଅସନା, ମଇଳା, ଛିଣ୍ଡା ବସ୍ତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ରାତିରେ ଚିତା ମୁରୁଜ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପାରିବେ। ତ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକି ଆପଣ ଚିତା ପକାଇ ପାରିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିଠାରୁ ଝୋଟି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ବାସନ ସବୁ ସଫାସଫି କରୁଛନ୍ତି, ମାଣ ଧୋଉଛନ୍ତି, ଚିତା ପକାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଧୁଆ ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ମାସିକ ଧର୍ମ, ଛୁତକ, ମୁତକ ସମୟରେ ଝୋଟି କିମ୍ବା ଚିତା ନିଜେ ନ ପକାଇବା ଉଚିତ। ବୁଧବାର ଦିନ ଠାରୁ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେମିତିକି ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ସୋରିଷ ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଆମ୍ବ ପତ୍ର, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଫଳ, ଆଖୁ, ମୂଳା, ଅଁଳା ଡାଳ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଭୋଗ ପାଇଁ ପରିବା, ଚାଉଳ, ଫଳମୂଳ, ଡାଲି ଏସବୁ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନଠୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିକି ପିତ୍ତଳର ପୂଜା ଥାଳି, ଦୀପ, ଧୂପଦାନୀ, କଳସ, ପିତ୍ତଳ ଗ୍ଲାସ ଯାହା ସବୁ ଆପଣ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେ ସବୁକୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଠାରୁ ଧୋଇ ନେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ,
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ନାନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରିବେ। ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ପାଣି ହାତ ମାରିଦେବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିଯିବେ। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଆପଣ ଘର ସାରା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କଳସ ପୂଜା କରିବେ। କଳସ ପୂଜାରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଫୁଲ, ପଇଡ଼ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଫଳ, ଦୀପ, ଭୋଗ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଅଗୁରୁ, କର୍ପୂର, ଗଙ୍ଗାଜଳ, ପଇତା, ମୁରୁଜ, ପଞ୍ଚାମୃତ ଏସବୁର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରଥମେ କଳସ ପୂଜା କରି 16 କୋଠି ପଦ୍ମଚିତା ଉପରେ କାଠ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ଖଟୁଳି ବସାଇବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପିଢ଼ା ରଖି ତାପରେ ଗଉଣୀ ଏବଂ ଗଉଣୀ ଭିତରେ ମାଣ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଉଣୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ବେତର ହେବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଢ଼ା କିମ୍ବା ଖଟୁଳି ଆପଣ ରଖିବେ ସେଥିରେ ଯେମିତି ଲୁହା କଣ୍ଟା ନଥିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଗଉଣୀ ଏବଂ ମାଣରେ ଧାନ ଏମିତି ଭରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଧାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଖଟୁଳିରେ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୁଆକୁ ଧୋଇ ସେହି ଧାନ ମାଣ ଉପରେ ରଖି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଫୁଲ ଦେଇ ତା ଉପରେ ଧାନ ମେଣ୍ଟାକୁ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏକ ଲାଲ ଓଢ଼ଣୀକୁ ମାଣ ଉପରେ ପକାଇ ଏକ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ମାଳ ତା ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ମା ଜଣେ ନୂଆ ବୋହୂ ଭଳି ଲାଗିବେ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଫଳମୂଳ, ଆଖୁ, ମୂଳା, ଅଁଳା ଡାଳ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ରଖନ୍ତୁ। ମାଣବସା ବହି ରଖନ୍ତୁ। ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ବ୍ରତ ପେଢ଼ି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସକାଳ ଭୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଏବଂ ଛେନା, କର୍ପୂର, ଗୁଡ଼, କଦଳୀ ଆଦିର ପଣା ଦେଇ ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ଦେଇ ମାଙ୍କର ବହି ପଢ଼ି ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି 10 ପ୍ରକାରର ଫଳ ନାହିଁ ତେବେ 10ଟି ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏମିତି 3 ଥର ମାଙ୍କୁ ଗୁରୁବାରରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ ଲଗେଇ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗରେ ଆପଣ ଖେଚୁଡ଼ି, ଡାଲମା, କ୍ଷୀରି, ସୋରିଷ ଶାଗ, ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି, ଦହି ପଖାଳ, ଚିତଉ, ଚକୁଳି ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରସାଦକୁ ଘର ଲୋକମାନେ ସେବନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାହା ହୋଇଯାଇଥିବା ଝିଅ ଘରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବାହାରର କୌଣସି ବି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିଜ ଘରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଯାହାର ଘରେ ଯେମିତି ପୂଜାବିଧି ରହିଛି ଆପଣ ସେପରି ଭାବରେ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।